صحرا کی وہ رات جس میں ہر ذرہ چیخ رہا تھا یکدم خاموش ہو گئی۔ چاند بادلوں کے پیچھے چھپ گیا اور اندھیرے نے زمین کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ اور پھر ریت کے نیچے سے ایک آواز آئی، مجھے نکالو ورنہ تم بھی دفن ہو جاؤ گے۔ حارث کے قدم وہیں جم گئے۔ اس نے ارد گرد دیکھا، دور تک صرف سناٹا، ریت کے ٹلے اور وہ اکیلا۔ یہ آواز کہاں سے آئی؟ اس نے خود سے سرگوشی کی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ ایک عام مسافر نہیں تھا، وہ ایک ایسا انسان تھا جو اپنے ماضی سے بھاگ رہا تھا۔ حارث بصرہ کا ایک نوجوان تاجر تھا۔ مال و دولت کی اسے کوئی کمی نہ تھی، مگر دل کا سکون برسوں پہلے کھو چکا تھا۔ لوگ کہتے تھے جس دن اس نے اپنے یتیم بھائی کا حق دبایا اسی دن اس کی برکت ختم ہو گئی، لیکن حارث ہمیشہ یہ بات ٹال دیتا۔ وہ سمجھتا تھا کہ دولت ہی سب کچھ ہے، مگر آج اس سنسان صحرا میں وہ اکیلا تھا اور وہ آواز بار بار اسے پکار رہی تھی، مجھے نکالو۔ حارث نے ہمت کی، آہستہ آہستہ اس آواز کی طرف بڑھا۔ ریت کا ایک چھوٹا سا ٹیلا تھا اور آواز وہیں سے آ رہی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے ریت ہٹانی شروع کی۔ دل میں عجیب خوف تھا، مگر تجسس اس سے زیادہ۔ کچھ ہی لمحوں بعد اسے ایک پرانی لکڑی کی صندوقچی نظر آئی۔ صندوقچی پر عجیب و غریب نقوش بنے ہوئے تھے، جیسے کسی نے جلدی میں کچھ چھپایا ہو۔ حارث کے ہاتھ کانپ گئے۔ یہ کیا ہے؟ اچانک وہی آواز پھر آئی، مگر اس بار زیادہ قریب، کھولو اسے، تمہاری تقدیر اس میں چھپی ہے۔ حارث کے اندر لالچ جاگ اٹھا، شاید خزانہ ہو، اس نے سوچا۔ وہ جھکا اور صندوقچی کھولنے لگا، لیکن جیسے ہی اس نے ڈھکن اٹھایا ایک تیز سرد ہوا کا جھونکا نکلا اور اس کے ساتھ ایک دھیمی خوفناک ہنسی۔ ہاں، آخر کار کسی نے مجھے آزاد کیا۔ حارث پیچھے ہٹ گیا۔ کون ہو تم؟ وہ چلایا۔ صندوقچی کے اندر سے کوئی جسم تو نظر نہیں آ رہا تھا، مگر ایک سایہ سا فضا میں پھیلنے لگا۔ میں وہ ہوں جسے تم جیسے لوگوں کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ میں نے کیا کیا ہے؟ حارث نے گھبرا کر کہا۔ آواز ہنسی، تم نے وہ لیا جو تمہارا نہیں تھا۔ حارث کے ذہن میں فوراً اپنے یتیم بھائی کا چہرہ آیا۔ وہ لمحہ جب اس نے جائیداد کے کاغذات پر دستخط کروا کر سب کچھ اپنے نام کر لیا تھا۔ اس نے سر جھٹکا۔ نہیں، میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ آواز سخت ہو گئی۔ ہر ظلم کی ایک قیمت ہوتی ہے اور تمہاری قیمت اب شروع ہونے والی ہے۔ اچانک زمین ہلنے لگی، ریت کے ٹیلے جیسے زندہ ہو گئے ہوں۔ حارث بھاگنے لگا، مگر اس کے قدم دھسنے لگے۔ تم جہاں بھی جاؤ گے تمہارا گناہ تمہارے ساتھ جائے گا۔ وہ چیخا، مجھے چھوڑ دو، میں صدقہ دوں گا، میں نماز پڑھوں گا۔ آواز خاموش ہو گئی۔ چند لمحوں کی خاموشی، پھر بہت آہستہ، نیکی سودے بازی نہیں ہوتی حارث۔ حارث رک گیا۔ یہ پہلی بار تھا جب اس نے اپنا نام اس آواز سے سنا تھا۔ اس کے جسم میں کپ کپی دوڑ گئی۔ تم میرا نام کیسے جانتے ہو؟ آواز نے جواب دیا، ہم وہ جانتے ہیں جو تم خود بھول چکے ہو۔ اسی لمحے دور کہیں ایک ہلکی سی روشنی نظر آئی، ایک چراغ جو صحرا کے بیچوں بیچ چل رہا تھا۔ حارث کی امید جاگ اٹھی، شاید کوئی قافلہ ہو یا کوئی درویش۔ وہ پوری طاقت سے اس روشنی کی طرف بھاگا۔ پیچھے سے آواز آئی، اگر بچنا چاہتے ہو تو سچ کا سامنا کرنا ہوگا۔ مگر حارث نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، وہ بس بھاگتا رہا۔ روشنی قریب آتی گئی اور پھر اس نے دیکھا ایک بوڑھا درویش، سفید داڑھی، آنکھوں میں عجیب سکون اور ہاتھ میں چراغ۔ وہ خاموشی سے حارث کو دیکھ رہا تھا۔ بیٹا،
दरवेश ने नरमी से कहा, इतनी रात गए, इस सुनसान सहरा में क्या तलाश कर रहे हो? हारिस हाँप रहा था। मुझे बचा ले, मेरे पीछे कुछ है। दरवेश मुस्कुराया। जो तुम्हारे पीछे है वो बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर है। हारिस साकित हो गया। क्या मतलब? दरवेश ने चिराग उसके चेहरे के करीब किया। तुम्हारी आंखों में वही अंधेरा है जो गुनाह के बाद आता है। हारिस के दिल पर जैसे किसी ने ज़र्ब लगाई हो। वो कुछ बोल न सका। दरवेश ने आहिस्ता से कहा, अगर तुम सच सुनने की हिम्मत रखते हो तो मेरे साथ आओ। वो मुड़ा और अंधेरे में चलने लगा। हारिस चंद लम्हे वहीं खड़ा रहा। पीछे सहरा जहां से वो खौफनाक आवाज आ रही थी, और आगे एक अजनबी दरवेश जिसकी बातों में अजीब कशिश थी। उसने गहरी सांस ली और दरवेश के पीछे चल पड़ा, मगर उसे ये मालूम नहीं था कि यह रास्ता उसे निजात की तरफ ले जाएगा या ऐसी आजमाइश की तरफ जहां से वापसी मुमकिन नहीं होगी। रात गहरी होती जा रही थी। सहरा की ठंडी हवा अब हारिस के जिस्म में उतर रही थी, मगर उसके दिल की घबराहट कम नहीं हो रही थी। वो खामोशी से उस बूढ़े दरवेश के पीछे चल रहा था। चिराग की मध्यम रोशनी रेत पर लंबे साए बना रही थी, और अजीब बात यह थी, हारिस का साया तो था मगर दरवेश का कोई साया नहीं था। हारिस के कदम अचानक रुक गए। ये? उसने आंखें मिलकर दोबारा देखा। चिराग जल रहा था, रोशनी वाज़ेह थी, मगर दरवेश के नीचे जमीन खाली थी, कोई साया नहीं। हारिस के दिल में एक नया खौफ पैदा हुआ। आप कौन हैं? उसने हिचकिचाते हुए पूछा। दरवेश रुका नहीं, बस आहिस्ता से बोला, जो सच दिखाता है वो अक्सर लोगों को खौफनाक लगता है। हारिस के रोंगटे खड़े हो गए। कुछ देर चलने के बाद वो एक छोटी सी झोंपड़ी के पास पहुंचे। ये झोंपड़ी सहरा के बीच ऐसे खड़ी थी जैसे सदियों से किसी का इंतजार कर रही हो। दरवाजा आधा खुला था और अंदर से हल्की सी रोशनी आ रही थी। दरवेश ने दरवाजा खोला और कहा, आओ, तुम्हारी पहली हकीकत यहां तुम्हारा इंतजार कर रही है। हारिस के कदम भारी हो गए। पहली हकीकत? मगर उसके पास अब वापस जाने का हौसला नहीं था। वो अंदर दाखिल हुआ। झोपड़ी के अंदर का मंजर देखकर उसका सांस रुक गया। अंदर कोई आम कमरा नहीं था। दीवारें आईनों से बनी हुई थी। हर तरफ आईने, छोटे बड़े, टूटे हुए, साफ, और हर आईने में हारिस ही का अक्स नजर आ रहा था। मगर ये वो हारिस नहीं था जो वो खुद को समझता था। एक आईने में वो एक छोटे बच्चे को धक्का दे रहा था, दूसरे में वो झूठ बोल रहा था, तीसरे में वो किसी का हक छीन रहा था। ये सब क्या है? वो चीखा। दरवेश खामोशी से बोला, ये तुम हो, वो तुम जिसे तुमने हमेशा छुपाया। हारिस ने नजरें चुरा ली। ये झूठ है, मैं ऐसा नहीं हूं। अचानक एक आईना जोर से चटका और उसमें एक मंजर उभरा। वही दिन जब उसका यतीम भाई आंखों में आंसू लिए उससे कह रहा था, भाई, ये जमीन अब्बू की अमानत है, मुझे मेरा हिस्सा दे दो। और हारिस सर्द लहजे में जवाब दे रहा था, तुम कुछ नहीं जानते, मैं सब संभाल रहा हूं। फिर उसने जबरदस्ती कागजात पर दस्तखत करवाए। वो मंजर इतना वाज़ेह था जैसे अभी हो रहा हो। हारिस के घुटने कमजोर पड़ गए। बस करो। वो जमीन पर गिर गया। दरवेश उसके करीब आया। गुनाह सिर्फ किया नहीं जाता, उसे याद भी रखा जाता है। हारिस की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं मजबूर था, मैंने सबके लिए किया। दरवेश ने सख्ती से कहा, नफ्स हमेशा अच्छे बहाने बनाता है, मगर अल्लाह के सामने सिर्फ सच चलता है। अचानक तमाम आईने एक साथ हिलने लगे। कमरे में एक भारी आवाज गूंजी, वही आवाज जो सहरा में थी, तुम हकीकत से भाग नहीं सकते। हारिस का दिल जैसे रुक गया।
یہ پھر آ گئی؟ آئینوں میں اب اس کا عکس بدلنے لگا۔ ہر عکس کی آنکھیں سیاہ ہو گئیں اور وہ سب ایک ساتھ بولنے لگے، ظالم، دھوکے باز، لالچی۔ نہیں، حارث نے کان بند کر لیے۔ میں ایسا نہیں ہوں، درویش نے زور سے کہا۔ اگر نہیں ہو تو ثابت کرو۔ کیسے؟ حارث چیخا۔ درویش نے ایک آئینے کی طرف اشارہ کیا۔ اس میں داخل ہو جاؤ۔ حارث نے حیرت سے دیکھا۔ کیا؟ یہ تمہاری آزمائش ہے، درویش بولا۔ یا تو تم اپنے ماضی کا سامنا کرو گے یا ہمیشہ اسی اندھیرے میں قید رہو گے۔ حارث کانپنے لگا۔ آئینے میں وہی منظر تھا، اس کا یتیم بھائی، اس کی بے بسی، اس کے آنسو۔ میں واپس نہیں جا سکتا۔ درویش کی آواز نرم ہوئی۔ نجات ہمیشہ مشکل راستے سے ملتی ہے، آسان راستہ صرف تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ کمرے کی روشنی مدھم ہونے لگی۔ آواز پھر گونجی، وقت ختم ہو رہا ہے۔ حارث کے پاس اب کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس نے آنکھیں بند کی اور آہستہ آہستہ اس آئینے کی طرف بڑھا۔ ہر قدم کے ساتھ اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ یا اللہ، اگر تو ہے تو میری مدد فرما۔ جیسے ہی اس نے آئینے کو چھوا، ایک تیز روشنی چمکی اور وہ اس کے اندر کھنچ گیا۔ اچانک وہ خود کو ایک پرانے گھر میں کھڑا پایا۔ یہ اس کا بچپن کا گھر تھا اور سامنے اس کا یتیم بھائی کھڑا تھا۔ آنکھوں میں وہی سوال، بھائی، کیا آپ واقعی میرا حق واپس دیں گے؟ حارث کی سانس رک گئی۔ یہ اب صرف یاد نہیں تھی، یہ حقیقت بن چکی تھی اور اب اسے فیصلہ کرنا تھا۔ کیا وہ وہی کرے گا جو پہلے کیا تھا یا اس بار کچھ بدل جائے گا؟ گھر کی فضا عجیب حد تک ساکت تھی۔ وہی پرانا صحن، وہی مٹی کی دیواریں اور وہی لمحہ جو برسوں پہلے گزر چکا تھا۔ مگر آج یہ صرف یاد نہیں تھا، یہ ایک آزمائش تھی۔ حارث کے سامنے اس کا یتیم بھائی کھڑا تھا، آنکھوں میں امید مگر دل میں خوف۔ بھائی، کیا آپ واقعی میرا حق واپس دیں گے؟ یہی سوال جو اس نے کبھی سنا تھا مگر نظر انداز کر دیا تھا۔ حارث کے ہونٹ خشک ہو گئے۔ اس کے ذہن میں دو آوازیں لڑ رہی تھیں۔ ایک کہہ رہی تھی، یہ موقع ہے، سب کچھ اپنے پاس رکھ لو جیسے پہلے رکھا تھا، تمہیں کوئی نہیں روک سکتا۔ دوسری بہت مدھم مگر سچی آواز، یہی وہ لمحہ ہے جس پر تمہاری نجات یا تباہی کا فیصلہ ہوگا۔ حارث نے اپنے بھائی کی طرف دیکھا۔ اس کے کپڑے پرانے تھے، آنکھوں میں نمی تھی، مگر اس کے چہرے پر عجیب سا بھروسہ تھا، وہی بھروسہ جسے حارث نے کبھی توڑ دیا تھا۔ حارث نے بولنے کی کوشش کی مگر آواز ساتھ نہ دی۔ اچانک کمرے کی دیواریں ہلنے لگی، فضا میں وہی خوفناک سرگوشی گونجی، جھوٹ بولو جیسے پہلے بولا تھا۔ حارث کے کانوں میں شور بڑھنے لگا، یہ سب تمہارا ہے، تم نے محنت کی ہے، وہ کمزور ہے، اسے کچھ نہیں ملنا چاہیے۔ حارث نے سر پکڑ لیا۔ خاموش ہو جاؤ، وہ چیخا، مگر آوازیں رکنے کے بجائے اور تیز ہو گئیں۔ اس کا بھائی ڈر کر پیچھے ہٹ گیا۔ بھائی، آپ ٹھیک ہے؟ یہ سوال، یہ سادگی حارث کے دل پر تیز ضرب کی طرح لگا۔ اسی لمحے ایک اور آواز آئی، نرم، پرسکون مگر طاقتور، سچ بولو چاہے تمہارے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ یہ آواز مختلف تھی، اس میں خوف نہیں تھا، اس میں سکون تھا۔ حارث نے آنکھیں بند کر لی۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی روشنی پھیلنے لگی۔ اس نے آہستہ سے کہا، میں نے تمہارے ساتھ ظلم کیا تھا۔ فضا ایک دم خاموش ہو گئی، وہ ساری خوفناک آوازیں رک گئیں۔ حارث نے آنکھیں کھولیں۔ اس کا بھائی حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں نے تمہارا حق چھینا، حارث کی آواز بھر گئی، اور آج میں وہ سب واپس کرتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے وہی کاغذات اٹھائے جو اس نے کبھی زبردستی سائن کروائے تھے۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے،
मगर इस बार उसने वो कागजात फाड़ दिए। अचानक एक जबरदस्त रोशनी कमरे में फैल गई, दीवारें लरजने लगी और वही खौफनाक आवाज चीखी, नहीं, जैसे किसी को शिकस्त हो गई हो। हारिस पीछे हट गया। उसके सामने का मंजर धुंधला होने लगा। उसका भाई, घर, सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता गायब होने लगा। और फिर वो दोबारा उसी आईनों वाले कमरे में था। वो जमीन पर गिरा हुआ था, सांस फूली हुई, मगर दिल में एक अजीब सा सुकून था। पहली बार उसे लगा कि उसका बोझ हल्का हो गया है। दरवेश उसके सामने खड़ा था। उसकी आंखों में अब पहले से ज्यादा रोशनी थी। तुमने पहला कदम उठा लिया, उसने कहा। हारिस ने थकी हुई आवाज में पूछा, क्या मैं आजाद हो गया हूं? दरवेश ने सर हिलाया। नहीं। हारिस का दिल बैठ गया। क्यों? मैंने सब ठीक कर दिया। दरवेश ने गहरी नजर से उसे देखा। तुमने सच कबूल किया, मगर गुनाह का असर अभी बाकी है। क्या मतलब? दरवेश ने हाथ उठाया और एक और आईना चमक उठा। उसमें एक नया मंजर नजर आया। एक कब्रिस्तान, ताजा मिट्टी, और एक कब्र के पास एक कमजोर सा नौजवान बैठा था। वो रो रहा था। अम्मी, अब मैं अकेला हूं, वो कह रहा था। हारिस के जिस्म में कपकपी दौड़ गई। ये कौन है? दरवेश ने आहिस्ता से जवाब दिया, तुम्हारा भाई। क्या? तुम्हारे जुल्म के बाद वो टूट गया और कुछ ही अरसे बाद उसकी मां भी दुनिया से चली गई। हारिस के कदम लड़खड़ा गए। नहीं, ये नहीं हो सकता। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने तो अभी सब ठीक कर दिया। दरवेश की आवाज में दर्द था। कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो वक्त के साथ भी नहीं भरते। उसी लम्हे वही खौफनाक आवाज दोबारा गूंजी, मगर उस बार ज्यादा कमजोर थी। एक सच से सब कुछ खत्म नहीं होता। कमरे में अंधेरा बढ़ने लगा। दरवेश ने संजीदगी से कहा, यह सिर्फ पहला इम्तिहान था। और कितने हैं? हारिस ने डरते हुए पूछा। दरवेश ने जवाब दिया, इतने जितने तुम्हारे गुनाह हैं। हारिस के दिल पर जैसे बिजली गिरी। और अगला इम्तिहान? दरवेश ने आहिस्ता से एक दरवाजे की तरफ इशारा किया जो पहले वहां नहीं था। वो दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद खुलने लगा। उसके अंदर मुकम्मल अंधेरा था। ये तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुमने किसी का दिल तोड़ा था। हारिस का गला खुश्क हो गया। और अगर मैं नाकाम हो गया तो? दरवेश ने गहरी नजर से उसे देखा और कहा, फिर तुम हमेशा के लिए उसी अंधेरे का हिस्सा बन जाओगे। हारिस ने दरवाजे की तरफ देखा, फिर अपनी बंद मुट्ठी खोली और आहिस्ता से कहा, या अल्लाह, अब मैं भागूंगा नहीं। वो हिम्मत करके उस अंधेरे में कदम रखता है और जैसे ही वो अंदर दाखिल होता है, दरवाजा जोर से बंद हो जाता है और उसके साथ ही एक चीख गूंजती है, उस बार तुम नहीं बचोगे। दरवाजा बंद होते ही ऐसा लगा जैसे दुनिया की हर आवाज खत्म हो गई हो। न हुआ न कदमों की आहट, बस एक गहरा घटा हुआ अंधेरा। हारिस ने हाथ आगे बढ़ाया, मगर कुछ नजर नहीं आ रहा था। कोई है यहां? उसने हिम्मत करके आवाज दी। उसकी आवाज खुद उसी के कानों में अजीब अंदाज से गूंज कर वापस आई। फिर दूर कहीं से एक हल्की सी सिसकी सुनाई दी। हारिस। हारिस का दिल जैसे रुक गया। ये आवाज ये किसी अजनबी की नहीं थी, ये किसी अपने की थी। अचानक एक हल्की रोशनी नमूदार हुई और उस रोशनी में एक औरत बैठी थी। सादा लिबास, थका हुआ चेहरा, आंखों में बेशुमार आंसू। वो सर झुकाए रो रही थी। हारिस आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा। आप कौन है? औरत ने सर उठाया और हारिस के कदम वहीं रुक गए। अम्मी? ये उसकी मां थी, मगर ये कैसे मुमकिन था?
اس کی ماں تو برسوں پہلے دنیا سے جا چکی تھی۔ امی آپ یہاں؟ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ ماں نے کچھ نہیں کہا، بس اسے دیکھتی رہی، ایسی نظر سے جس میں درد بھی تھا، شکوہ بھی اور خاموش سوال بھی۔ بیٹا، ماں کی آواز بہت مدھم تھی، تم نے مجھے کیوں بلا دیا؟ یہ سن کر حارث کا دل ٹوٹ گیا۔ نہیں امی، میں نے آپ کو کبھی نہیں بلایا۔ ماں نے آہستہ سے سر ہلایا۔ یاد رکھنا، صرف الفاظ سے نہیں ہوتا، عمل سے ہوتا ہے۔ حارث خاموش ہو گیا۔ اس کے ذہن میں وہ سب لمحے آنے لگے جب اس کی ماں بیمار تھی اور وہ تجارت میں مصروف رہا، جب وہ اسے بلاتی رہی اور وہ کہتا رہا ابھی وقت نہیں، اور پھر وہ دن جب وہ دنیا سے چلی گئی اور وہ اس کے پاس بھی نہ تھا۔ میں مجبور تھا امی۔ حارث کی آواز ٹوٹ گئی۔ میں سب کے لیے محنت کر رہا تھا۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کبھی کبھی سب کے لیے بھاگتے ہوئے انسان اپنے ہی کھو دیتا ہے۔ یہ جملہ حارث کے دل میں تیر کی طرح لگا۔ وہ گھٹنوں کے بل گر گیا۔ مجھے معاف کر دیں امی، میں بہت دیر سے آیا۔ ماں نے کچھ نہیں کہا، بس آہستہ سے ہاتھ اٹھایا اور ایک منظر اس کے سامنے ظاہر ہو گیا۔ ایک کمرہ، ایک بستر، اس پر اس کی ماں لیٹی ہوئی تھی، بہت کمزور، دروازے کی طرف بار بار دیکھ رہی تھی۔ حارث آئے گا نا؟ وہ دھیمی آواز میں پوچھ رہی تھی۔ کمرے میں موجود ایک عورت نے آہستہ سے کہا، پتہ نہیں بہن، وہ بہت مصروف ہے۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بس ایک بار دیکھ لوں اسے۔ یہ سن کر حارث چیخ اٹھا، میں آ رہا تھا امی، مجھے خبر نہیں تھی۔ مگر یہ صرف ایک منظر تھا، وہ کچھ بدل نہیں سکتا تھا۔ منظر ختم ہوا اور حارث واپس اسی اندھیرے میں تھا۔ اس کی ماں اس کے سامنے کھڑی تھی۔ بیٹا، اس نے نرمی سے کہا، دل توڑنا صرف الفاظ سے نہیں ہوتا، کبھی کبھی عدم توجہ بھی دل توڑ دیتی ہے۔ حارث زار و قطار رو رہا تھا۔ میں نے سب کھو دیا، میں بہت دیر کر چکا ہوں۔ اسی لمحے وہی خوفناک آواز گونجی، ہاں تم دیر کر چکے ہو۔ اندھیرا مزید گہرا ہو گیا، فضا میں ٹھنڈ بڑھ گئی۔ یہ وہ زخم ہے جسے تم کبھی ٹھیک نہیں کر سکتے۔ حارث کے دل میں خوف واپس آ گیا۔ نہیں، کوئی راستہ تو ہوگا۔ وہ بے بسی سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ امی، مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ ماں نے اس کی طرف دیکھا۔ اس بار اس کی آنکھوں میں نرمی تھی۔ جو وقت گزر گیا وہ واپس نہیں آتا۔ حارث کا سر جھک گیا، مگر ماں نے بات جاری رکھی، جو باقی ہے وہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ حارث نے چونک کر سر اٹھایا۔ کیا مطلب؟ ماں نے آہستہ سے کہا، اگر تم واقعی نادم ہو تو دوسروں کے دل سنبھالو، یتیموں کا سہارا بنو، اور جو وقت تم نے مجھے نہیں دیا وہ کسی اور ماں کو دو۔ یہ الفاظ جیسے اندھیرے میں روشنی بن گئے۔ حارث کی آنکھوں میں امید کی ایک کرن جاگی۔ کیا اس سے میری غلطی معاف ہو جائے گی؟ ماں نے مسکرا کر کہا، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، بس سچائی سے لوٹ آؤ۔ اچانک وہی خوفناک آواز غصے سے چیخی، نہیں، تم اسے نہیں بچا سکتے۔ پورا اندھیرا لرزنے لگا۔ ماں کی روشنی تیز ہونے لگی اور وہ آہستہ آہستہ غائب ہونے لگی۔ امی، مجھے چھوڑ کر نہ جائیں۔ حارث نے ہاتھ بڑھایا۔ ماں کی آخری آواز آئی، بیٹا اب تمہیں خود چلنا ہے، اور وہ غائب ہو گئی۔ اچانک ایک زوردار روشنی چمکی اور حارث دوبارہ اسی آئینوں والے کمرے میں آ گرا۔ وہ زور زور سے سانس لے رہا تھا، مگر اس بار اس کے چہرے پر خوف کے ساتھ ساتھ عزم بھی تھا۔ درویش اس کے سامنے کھڑا تھا۔ تم نے دوسرا امتحان بھی عبور کر لیا، اس نے کہا۔ حارث نے آہستہ سے پوچھا، اب کیا باقی ہے؟ درویش کی آنکھوں میں سنجیدگی آ گئی۔ اب آخری امتحان۔ حارث کا دل دھڑکنے لگا۔ اور وہ کیا ہے؟
दरवेश ने हाथ उठाया और कमरे के बीच एक आखिरी दरवाजा जाहिर हुआ, मगर यह दरवाजा बाकी दरवाजों जैसा नहीं था। उसके अंदर से आग की रोशनी आ रही थी और साथ ही चीखों की आवाजें। हारिस के कदम खुद ब खुद पीछे हट गए। ये कहाँ ले जाएगा? दरवेश ने आहिस्ता से कहा। ये तुम्हें तुम्हारे अंजाम का मंजर दिखाएगा। हारिस के जिस्म में कपकपी दौड़ गई। अगर मैं नाकाम हो गया तो? दरवेश की आवाज गहरी हो गई। तो ये मंजर हकीकत बन जाएगा। हारिस ने दरवाजे की तरफ देखा। आग की लिपटें, चीखें, खौफ, मगर उसके दिल में अब एक नया एहसास था, तौबा का और सच का। उसने आंखें बंद की और कहा, या अल्लाह, इस बार भी मेरी रहनुमाई फरमा। फिर वो हिम्मत करके उस दरवाजे की तरफ बढ़ा और जैसे ही उसने उसे खोला, एक तेज आग का शोला बाहर निकला और एक आवाज गूंजी, ये है तुम्हारा असल अंजाम। जैसे ही दरवाजा खुला, आग की लिपटें आसमान तक उठने लगीं, चीखें, आहें और एक ऐसा मंजर जिसे देखकर रूह कांप जाए। हारिस पीछे हट गया। ये कहाँ आ गया मैं? उसके सामने एक वसी और अरीज मैदान था, मगर जमीन जल रही थी, हवा में धुआं था और हर तरफ बेचैनी। कुछ लोग आग में घिरे हुए थे। कोई मदद के लिए पुकार रहा था, कोई अपने आमाल पर रो रहा था। और फिर हारिस ने देखा, उनमें से एक चेहरा बिल्कुल उस जैसा था। वही आंखें, वही चेहरा, मगर दर्द और खौफ से बिगड़ा हुआ। नहीं, ये मैं नहीं हो सकता, हारिस चीखा, मगर वो शख्स चीख रहा था, काश मुझे एक मौका और मिल जाता। ये सुनकर हारिस के कदम लड़खड़ा गए। अचानक वही खौफनाक आवाज गूंजी, यही तुम्हारा अंजाम है। आग तेज होने लगी। तुमने जुल्म किया, दिल तोड़े, हक छीना, और अब तुम्हें उसका बदला मिलेगा। हारिस के दिल में खौफ की लहर दौड़ गई। वो भागने लगा, मगर हर तरफ आग थी। मुझे बचाओ, कोई है? इसी लम्हे एक रोशनी नमूदार हुई। वही दरवेश, वो आग के बीच खड़ा था, मगर उसके इर्द गिर्द आग का कोई असर नहीं था। ये क्या है? हारिस ने चीख कर पूछा। दरवेश ने संजीदगी से कहा, यह तुम्हारे आमाल का अक्स है, वो अंजाम जो तुम्हें मिलता अगर तुम ना बदलते। हारिस हाँफने लगा। तो क्या अब भी उम्मीद है? दरवेश ने जवाब दिया, उम्मीद हमेशा रहती है जब तक सांस बाकी है। अचानक वही साया जो संदूकची से निकला था, आग के अंदर से उभरा। उसकी आंखें सुर्ख, आवाज खौफनाक, नहीं, अब ये नहीं बच सकता। वो हारिस की तरफ बढ़ने लगा। ये मेरा है। उसके गुनाह उसे मेरे हवाले कर चुके हैं। हारिस पीछे हटने लगा। नहीं, मैंने तौबा की है, मैं बदल चुका हूं। साया जोर से हंसा। सिर्फ अल्फाज से कुछ नहीं होता। वो और करीब आ गया। दरवेश ने बुलंद आवाज में कहा, अगर सच्चे हो तो साबित करो। कैसे? हारिस ने घबरा कर पूछा। दरवेश ने आग की तरफ इशारा किया। उस आग में कूद जाओ। हारिस के होश उड़ गए। क्या मैं जल जाऊंगा? दरवेश ने कहा, अगर तुम्हारी तौबा सच्ची है तो ये आग तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगी। साया चीखा, ये झूठ है, ये तुम्हें खत्म कर देगा। हारिस के दिल में खौफ और ईमान की जंग शुरू हो गई। एक तरफ आग, दूसरी तरफ साया, और दरमियान में उसका फैसला। हारिस ने आंखें बंद की। उसके जहन में सब कुछ आने लगा। उसका जुल्म, उसकी मां के आंसू, उसके भाई की बेबसी, और फिर उसकी तौबा, उसका सच, उसका नया इरादा। उसने आहिस्ता से कहा, या अल्लाह, मैंने गलतियां की, मगर अब मैं वाकई तेरी तरफ लौट आया हूं। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अगर मेरी तौबा सच्ची है तो मुझे बचा ले, वरना मैं तेरे फैसले पर राजी हूं। ये कहकर वो दौड़ा और सीधा आग में कूद गया। एक लम्हे के लिए सब कुछ खामोश हो गया। साया जोर से हंसा। खत्म हो गया। मगर फिर अचानक आग की लिपटें बदलने लगी। वो ठंडी होने लगी
और रोशनी में तब्दील हो गईं। साया चीख उठा, नहीं, और वो आहिस्ता आहिस्ता जलकर खत्म होने लगा। रोशनी के बीच हारिस खड़ा था, बिल्कुल महफूज। उसके चेहरे पर सुकून था, आंखों में आंसू, मगर दिल में इत्मीनान। दरवेश मुस्कुरा रहा था, तुम कामयाब हो गए। हारिस जमीन पर सजदे में गिर गया। या अल्लाह, तेरा शुक्र है। अचानक सब कुछ गायब होने लगा। आग, साया, दरवेश। और फिर हारिस ने आंखें खोली। वो उसी सहरा में था, वही रात, वही टीले, मगर अब सब कुछ पुरसकून था। संदूकची बंद पड़ी थी और उसके आसपास कोई आवाज नहीं थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हारिस आहिस्ता से उठा। उसके दिल में अब एक नया इंसान जन्म ले चुका था। वो जानता था ये सब एक आजमाइश थी और उसे अब अपनी जिंदगी बदलनी है। कुछ महीनों बाद बसरा में लोग हैरान थे। वही हारिस जो कभी लालची और सख्त दिल था, अब यतीमों का सहारा बन चुका था। वो अपना माल बांट रहा था, लोगों की मदद कर रहा था और हर वक्त अल्लाह की याद में रहता था। किसी ने उससे पूछा, ये तब्दीली कैसे आई? हारिस मुस्कुराया और बस इतना कहा, जब इंसान अपने गुनाहों का सामना कर लेता है तो वो या तो टूट जाता है या फिर नया बन जाता है। गुनाह इंसान को अंधेरे में ले जाता है, मगर सच्ची तौबा उसे रोशनी में वापस ला सकती है। बस शर्त यह है कि हम सच का सामना करने की हिम्मत रखें। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है, अगर आपने हारिस में कहीं ना कहीं खुद को महसूस किया है, तो आज, अभी, इसी लम्हे एक फैसला करें। अपने दिल पर हाथ रखकर सोचें, क्या किसी का हक आपके जिम्मे है? क्या किसी का दिल आपकी वजह से टूटा है? क्या कोई माँ, कोई यतीम, कोई मजबूर आपकी तवज्जो का मुंतजिर है? वक्त अभी भी है, सांस अभी भी बाकी है। कल का इंतजार मत करें, क्योंकि कल शायद आपके पास हो ही ना। आज ही किसी एक इंसान का दिल खुश करें, आज ही किसी का हक वापस करें, आज ही सच्ची तौबा करके अल्लाह की तरफ लौट आएं। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी मजीद ईमान ताज़ा करने वाली कहानियां आप तक पहुंचती रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट में लिखें, मैं बदलना चाहता हूं। क्योंकि याद रखें, तब्दीली एक लम्हे में शुरू होती है, बस नीयत सच्ची होनी चाहिए। मिलते हैं अगले किस्से के साथ। अल्लाह निगहबान।